मर्द की कमजोरी हुंदी है, वो औरत का गुलाम हो जाता। वाहिगुरू भला करे। आपां बहुत बारी हुक्मनामा साहब पढ़िया गा, मन रे कौन को मत तै लीनी, ते पहला दूजी पंक्ति दे विच पहला पॉइंट आउंदा परधारा। परधारे तो भाव पराई इस्त्री, परधारा। नंबर 2 निंदिया रस रचियो राम भगत ने कीनी। बंदे नूं भरमाउण दे लई औरत नूं वरतिया जांदा। साडे समाज दे विच अज भी वरतिया जांदा है। इन्हें भावना बनाई ते मैं गुरु गोबिंद सिंह नूं बदलना क्या औखा। वाहिगुरू दी किरपा, चलो वाहिगुरू ने सब नूं तना दी सुंदरता बख्शिश कीती है, सब नूं रंग रूप बड़ा वधिया दिता गा, कोई नहीं घट हैगा। एक दू एक चढ़ंदियां इहदी भावना मैं दशमेश पिता नूं बदल देवांगी। मैं अपने तन ते इन्ना श्रृंगार करके जावांगी। ते पर धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह नूं कौन बदल सकता है, तो आप बात सुनांगे। आप कंपैरिजन भी करांगे, थोड़ा इत्थे रुकांगे, इतिहास तो पासे आके गल करांगे। गल इतिहास दूगी थोड़ा साइड ते आवांगे। हुण धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह नूं बदलण दे लई सारियां दी मीटिंग आ ना, उहदे विच चंबे दी राणी भी आ। ते चंबे दी राणी जदों इस मीटिंग दे विच पहुंची आ, धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह नूं जाके मिलदी आ, ते सच्चे पातशाह तो ना इस राणी ने आशीर्वाद मंगया। आशीर्वाद मंगया, समझदे हो ना आशीर्वाद किवें मंगया? तेरे हथ मेरे तन नूं टच करन, भावना की तेरे हथ मेरे तन नूं टच करन। हुण इत्थे थोड़ी जी गल नाल नाल कंपैरिजन करदे जाओ, अज दे बाबियां दा की हाल आ, नाल नाल थोड़ा थोड़ा वेखदे जाओ। दशमेश पिता नूं कौन समझावे? सच्चे पातशाह ने हथ नहीं लाया, आशीर्वाद मंगया, कोई गल नहीं तेरी भावना। सतगुरु पातशाह ने ना तीर दे नाल राणी नूं आशीर्वाद दिता, मूंह पासे करके, मूंह पासे करके तीर नाल टच करता ना। राणी सिर तो लेके पैर दे अंगूठे तक कंब गई। कहंदी मेरी जिहड़ी अंदर दी भावना सी, दशमेश पिता दा ध्यान मैं खिच लवांगी, पर सदके जावां। कहंदी ए एडा करनी दा मालक, करनी दा एडा करनी दा मालक। ते नाल इन्हां बोल के बेनती भी कीती, इतिहासकार लिखदे ने, कहंदी गोबिंद सिंघा, कहंदी तीर ना क्यों मैनू आशीर्वाद दिता, अपने हत्थां नाल आशीर्वाद क्यों नहीं दिता? ते सच्चे पातशाह ने जवाब बड़ा प्यारा दिता, कहंदा राणी इन्हां हत्थां दे नाल ना मैं अपनी धर्म पत्नी नूं छुया, ते ओदे तो बिना ये हथ किसी होर नूं टच नहीं कर देगे। गुरु पातशाह ने जवाब इउं दिता ते राणी फिक्की पै गई। भावना खत्म हो गई ना। चलो बाद दी जो मीटिंग आ गई आपां नूं पता ही आ भी तुसीं ऐ को करदे हो जी, तुसीं ये गरीबां नूं जिहड़े लताड़े होए ने इन्हां नूं तुसीं सिरे चढ़ाई जांदे हो जी, तुसीं आह काम करदे हो, असीं बुत पूजदे, तुसीं बुत्तां दे खिलाफ बोलदे हो जी। ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ मीटिंग ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਾਲ थोड़ी जी गल ਆਪਾਂ ਹੋਰ भी ਕੱਢ के देखिए ਵਿੱਚੋਂ, सिखा तेरा गुरु आहे जिहड़ा राणी नूं कह रिहागा ਇਹ हथ मेरी धर्म पत्नी नूं छुए ने, इस तो वध के होर किते टच नहीं होने। ये तेरा गुरु आ, ये साडा गुरु आ। असीं अपने गुरु दा पल्ला छड्ड के कित्थे गए आ, अज गौर करन दी लोड़ आ। हजरत मुहम्मद आपां सारे जाणदे आ, मुसलमानां दा बहुत वड्डा पैगंबर आ। विचों एक गल आ, इन्हां दा इतिहास कहंदा हजरत मुहम्मद चढ़दी जवानी विच अपनी मां दी वडेरी, अपनी मां दी वडेरी उम्र तो वध के 45 तो प्लस उम्र दी औरत नाल इन्हें निकाह करवाया सीगा। देखो जेड़ा मुसलमानां दा पीर आ, इन्हां दा इतिहास कहंदा गा तुसीं मुसलमानां नूं पुछ सकदे हो जिथों सिया सुन्नी शुरू होई आ, जिथों सुन्नत शुरू हुंदी आ। बाबे नानक ने बाणी च भी इशारा कीता गा, कबीर साहब ने भी कीता, कबीर मुसलमानां दा लड़का ना, उन्हें भी इशारा कीता।
ਤੇ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਬਕਾਇਦਾ ਲਿਖਿਆ। ਇਹਨੇ 45 ਸਾਲ ਦੀ ਵੱਧ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਵਡੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ, ਨਿਕਾਹ ਕਰਵਾਇਆ। ਅੱਛਾ, ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੰਦੀ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ। ਜਦੋਂ ਆਪ 45-50 ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ। ਮੁਆਫ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਾ, ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾ ਰੋਮ ਵਰਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਰੋਮ ਵਰਗਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਹੋਰ ਹਵਾਲੇ ਲੈ ਲਓ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਹਾਂ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਸੂਝਵਾਨ ਹੋ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਦਿਲ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੜੀ ਪਈ ਆ। ਇੱਥੇ ਹੋਕਾ ਆਪਾਂ ਹੀ ਦਿੰਨੇ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਜਾਓ ਭਾਈ, ਉੱਥੇ ਫਲਾਨੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣਾ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਇਉਂ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ। ਹੁਣ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਵੇਖੋ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾਗਾ, ਆਪਾਂ ਹੁਣੀ ਹਵਾਲਾ ਲੈਤਾ, ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਚੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਟੁੰਡੇ ਇਸ ਰਾਜੇ ਕੀ ਧੁਨੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ, ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਸੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਆ ਨਾ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਨੇ ਚੰਦਰਾਵਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ। ਰੁਕਮਣੀ ਇਹਦੀਆਂ 360 ਗੋਪੀਆਂ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ 16,808 ਇਹਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪੜ੍ਹਿਓ ਪੁਰਾਣਿਕ ਕਥਾਵਾਂ ਦਾ ਅੰਤ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਹਿਸਟਰੀ ਲਿਖੀ ਆ। 16,808 ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜਾ ਕੇ ਦੇਵਤੇ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਗਏ ਗੁਜਰੇ ਨੇ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਅੱਤ ਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਹਿਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸ਼ਰਾਪ ਨਾ ਦੇ ਦੇ। ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਪ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਲੇ ਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, 360 ਗੋਪੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੁਕਮਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੋਪੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਰੁਕਮਣੀ ਇਹਦੀ ਸਕੀ ਮਾਮੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਭਗਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਾਮੀ ਆ। ਤੇ ਚੰਦਰਾਵਲ ਇਹ ਗਰਭ ਧਰਨ ਦੀ ਲੜਕੀ ਆ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਪਿਤਾ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦੋ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਾੜੀ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੀ ਬੈਠਾ। ਇਹਨੇ ਮਾਸੀ ਦੀ ਧੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਆਪ ਖੁਦ ਔਰਤਾਂ ਵਾਲਾ ਲਿਬਾਸ ਪਾ ਕੇ, ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਜਾ ਕੇ ਪੱਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ। ਸਿੱਖਾ ਕੌਣ ਬਣ ਜੂ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਵਰਗਾ, ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਨ ਮਿਲ ਮਾਰੇ ਪੰਜ ਸੂਰ, ਸੋ ਐਸੋ ਕੌਣ ਬਲੀ ਰੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਸ਼ਿਵਨਾਵ ਦੇ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਗੇਜ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾ ਤਣ ਤੇ ਸਿੱਖਾ ਇਹ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਆ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜੀ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਭਟਕ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਵਾਰਤਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਲੋ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾ ਦਾ ਡੋਲਾ ਆਉਂਦਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ। ਚਲੋ ਕਦੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜੋ ਆ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮਾਤਾ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਆ, ਘਰ ਵਿੱਚ 4 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਜੀਵਨ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਕਾਸੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਸੁਣਿਓ ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਇਧਰੋਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਸਭ ਕਾਸੇ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਡੋਲਾ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਧੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਸਾਡੀ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ 4 ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਸਹਿਮਤੀ ਮਿਲੀ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੇਖਣਾ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਵੇਖਣਾ, ਕਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾਗਾ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੁਸਕਰਾ ਪਏ ਤੇ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਆ, ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਰਤ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਉਹ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਆ
ਜੇ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਦਾ ਡੋਲਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲੜ ਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੁਆਰੇਪਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਊਗਾ। ਉਹ ਸਮਝੌਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਵੋ। ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਉਂ ਹੀ ਮਿਲਦਾ, ਵਿਆਹ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੁਆਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੜ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਦੇ ਲੜ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੱਖਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਤੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸਿੱਖਾ ਇਹ ਤੇਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਆ। ਐਵੇਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਾ ਚਲਾ ਜਾਵੀਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਜੀਵਨ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਆ ਭਾਈ। ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਸੱਤ ਭੰਗ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਆ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਰਤਾ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜੇ ਮੈਥੋਂ ਵੱਧ ਘੱਟ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਆਪਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾਂਗੇ, ਸਕੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਸੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਫਿਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਚੱਲੀਆਂ? ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨਾ ਵੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਲੇ ਸਿਰੇ ਸਿਰ ਚੜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਬਣਾਂਗੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੋਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਰਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਜਪੈ ਨਿਸਵਾਸੁਰ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਈਰਖਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਪਲਾਨ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਮਾਹਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈਗੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਦਾਉਣ ਦਾ ਜੰਗ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਤੇ ਨਦਾਉਣ ਦੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਹੈਗਾ ਮੀਆਂ ਖਾਂ ਤੇ ਅਲਫ ਖਾਂ, ਇਹ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਸੰਧੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨਾਲ ਮਿਲਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਧਿਰਾਂ ਰਲ ਗਈਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰਲ ਜੋ ਫੇਰ ਕੰਮ ਚੱਲੂ। ਇਉਂ ਇਹਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ, ਵੱਧਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੀਆਂ ਖਾਂ ਤੇ ਅਲਫ ਖਾਂ ਇਹ ਟੈਕਸ ਲੈਣ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜ ਨੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣੋਂ ਮਨਾ ਕਰਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਥੋਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਟੈਕਸ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੈ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇਈਏ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਵੱਧ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਗੱਲਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਭਖਾਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮਦਦ ਵੀ ਮੰਗੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਧੱਕਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਫ ਖਾਂ ਮੀਆਂ ਖਾਂ ਵਰਗੇ ਹਾਰ ਖਾ ਕੇ ਮੁੜ ਗਏ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਲਓ ਛਿੱਤਰ ਖਾ ਕੇ ਮੁੜ ਗਏ। ਪਰ ਜਿੱਤ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਹੋਈ ਆ। ਨਦਾਉਣ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਦਾਉਣ ਦੀ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਆਪ ਲਗਾਤਾਰ 8 ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ 'ਚ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਛੱਡ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਰੁਝੇਵਿਆਂ 'ਚ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਤੇ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਾ ਕੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆਗਾ, ਮੌਜੂਮ ਖਾਨ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਪਹੁੰਚਦਾਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾਗਾ ਇਹਦਾ ਉਸਤਾਦ ਨੰਦ ਲਾਲ। ਜਦੋਂ ਨੰਦ ਲਾਲ ਮਿਲਦਾਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲ ਕੇ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਂ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦਾ। ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਸੈਨੀ ਦਾ ਜੰਗ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਸੈਨੀ ਦਾ ਜੰਗ ਆ, ਇਹ ਹੁਸੈਨ ਖਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੋਢੀ ਬਣ ਕੇ ਲੜਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁਸੈਨੀ ਦਾ ਜੰਗ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਰਾ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਹਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕੌਮ, ਨਵੀਂ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕੀ ਖਿਆਲ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਦਾ, ਖੰਡੇ ਕੀ ਪਹੁਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ, ਸੁਣਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਪਾਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ।